Evening to everybody. As discussed yesterday, we were just discussing a few passages yesterday. Okay, but I thought like I must again tell something about the reading comprehension and the type of questions which is very essential. I am sharing a screen for you. Okay, so what is the reading comprehension and what are the different types of questions you are supposed to attend in the CSAT comprehension passage? Okay. So, reading comprehension is something that is the ability to read with an understanding. Okay, and it will the passage will definitely explore the ability to analyze a written passage from a different perspective. Okay, and that is first is your ability how you can explicit state the elements in the passage. How will you recognize the stated elements, the statements in the passage? The first second one is, as I told you, it is about to understand the assumptions or the arguments in the passage. And the third one is the implied meaning or the implication in the passages. Okay. And the passages, it is drawn from various academic disciplines. Since you are studying general studies, it will be from all the disciplines. Okay. So the questions will be, or the passages will be from science, social sciences, it will be from politics, it will be from economy, it will be from the democracy, it will be international, it will be national, all kind of passages. Okay. If it is science passage, okay, how will the questions be? How the science passages would be, and how are you supposed to elicit the answers from the science passage? Okay, the science passage actually deals with biology, chemistry, and medicine. Okay, so yesterday we were talking about one medical passage that was about the food contamination, and other was about the scientist talking about that is the complementary or the compatibility between this one like spiritual and scientific facts. Okay, so these science passages, it always deals with biology, chemistry, and medicine. You must how should you approach this? Okay, you must approach the passage with a quick reading and skimming of the text. Okay, so the different types of reading falls under skimming, scanning, intensive reading, and extensive reading. So skimming of the text is just a quick reading. Okay, and the main aim is to understand how the passage would be. Okay, and how you understand the passage and how the passage is structured. Okay, and first you should analyze the outline. Okay, and since the passages are scientific, most of the time the scientific passages will be straightforward and it will be facts. Okay, so the questions will be factual. Okay, and it will be in the straightforward manner only. Okay, there won't be implied meaning or it cannot be assumed. Okay, science passages cannot be assumed. It will have the implied meaning and it will not have the implied meaning. But it will be a straightforward and a factual question. But if you take the social sciences passages, okay, it also talks about history, politics, and geography. Okay, and it can be seen that these passages are very quite interesting to read, and that is the reason. Like you will have the questions based on inferences. That is, you must read the passage in order to deal with the inferences. Okay, you have to deal with the inferences. What do you infer from the passage? Okay, so like for example, if it is a historical passage, if it talks about the empire of, or it talks about a particular rule, or if it talks about the history of a particular country, or if it talks about the history of a particular state, or whatever be, at the end of the session, like the questions will be based on the facts and what do you infer, what do you find, what do you study from the history, from or what do you study or what do you understand. That is what that is will that will be the questions discussed. Okay, and the next is business passage. Okay, so business passages like they have very different structures and they present questions requiring for information and to even to determine the author's thoughts and opinion. As I told you,
The passages always will have the writer's thoughts and opinions, and it will never infer, or it will never want any of your thoughts and opinions. You must read the passages very slowly. You must read the passages very carefully. Okay, and these business passages always will have tough vocabulary. Okay, the language will be tough, the words will be very tough, and the words which will not be used in the day to day, அதாவது டெய்லி லாங்குவேஜ்ல நம்ம யூஸ் பண்ணாத வார்த்தைகள் தான் அந்த பிசினஸ் பேசேஜஸ்ல இருக்கும். அப்படி வரும்பொழுது நம்ம படிச்சுட்டே வரும்பொழுது சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும், நம்ம டைவர்ட் ஆகும். ஓகே, சோ நம்மளால வந்து ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு வார்த்தை தெரியாம தடுமாறிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த business related words நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியாது. Okay, so your reading should be very very slow. Okay, now business passages are there, political passages are there, historical passages are there, and scientific passages are there. Okay, and with this high level of classification. Okay, and you must understand that is from where will the passages taken. Okay, இந்த passage எங்க இருந்து இவ்வளவு தப்பா எடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அந்த எடிட்டோரியல்னு சொல்லக்கூடிய நியூஸ் பேப்பர்ஸ்ல வரக்கூடிய எடிட்டோரியல் காலத்துல இருந்து அந்த பேசேஜஸ் எடுப்பாங்க. பிகாஸ் அங்கதான் எக்ஸ்டென்சிவா விஷயங்களை ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஓகே, அதனால அப்போ வித் திஸ் ஹை லெவல் ஆஃப் கிளாசிபிகேஷன் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு. ஓகே, என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஃபேக்சுவல் கொஸ்டின். ஓகே, இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும், ஆனா ரொம்ப ரொம்ப டைம் எடுக்கும். ஓகே, நீங்க என்ன பண்ணணும்னா, அதே மாதிரி ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸ் ஆப்ஷன்ஸ் தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஃபேக்சுவல் கொஸ்டின்ஸ்ல. அப்போ நீங்க என்ன பண்ணணும், பாக்குறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும், ஆன்சர்ஸ் வந்து ரொம்ப 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 பக்கத்துல இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஆனா இந்த மாதிரியான பேசிவ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரொம்ப டைம் கன்சூமிங், ரொம்ப நேரம் எடுக்கும். ஸோ அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா, அதை வந்து பேசேஜ் வரும்போது நான் சொல்றேன். ஃபேக்ட் அப்படின்னு சொன்னா, நேற்று நம்ம ஒரு பேசேஜ் பார்த்தோம், அதாவது சயின்ஸும் ஸ்பிரிச்சுவல் ரிலிஜனும் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு சம்பந்தப்பட்டது அப்படிங்கிறது ஒரு லைன்ல ஒரு டைரக்டா தான் இருந்தது, ஆனா ஈஸியா தான் இருந்தது, இதுதான் ஃபேக்ட்னு சொல்றாங்க. ரெண்டும் ஈக்குவலா கம்பேட்டபிலிட்டியா போச்சு அப்படின்னு சொன்னா, அதை வந்து இந்த ஃபேக்டை தாண்டி வேற எதுவுமே இல்லை, நாம உருவாக்கவே முடியாது. அப்படி இருக்கும் பொழுது நீங்க வந்து அந்த ஆப்ஷன்ஸ்ல ரொம்ப கவனம் செலுத்தணும். அடுத்தது இன்ஃபரன்ஸ் அப்படின்னா, உங்களுடைய அதாவது இந்த இந்த ஃபேக்ட் பத்தி உங்களுக்கு எவ்வளவு நாலேஜ் இருக்கோ, ஓகேவா, அண்ட் உன்னால வந்து ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு வர முடியுதா அப்படிங்கறதான் பார்ப்பாங்க. இப்போ ஒரு லைன் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா, அந்த லைன்ல ஒரு ஃபேக்ட கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா, இந்த ஃபேக்ட பத்தி உனக்கு எக்ஸ்டென்சிவா தெரியுமான்னு டெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க. இந்த ஃபேக்டுக்கு நீ என்ன கன்க்ளூஷன் கொடுக்கற விரும்புற, ஓகேவா, நீ கொடுக்கற கன்க்ளூஷன் காமனான கன்க்ளூஷனா இருக்குமா, ஓகே, அந்த அந்த ஒரு ஆத்தருடைய ஒப்பீனியனுக்கு உன்னால ஒரு நல்ல ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்கப்படுதா, அல்லது ஃபர்தரா ஒரு நல்ல கன்க்ளூஷன், இப்படித்தான் இந்த ஆத்தர் இதை கன்க்ளூட் பண்ணுவாருன்னு உன்னால ஜட்ஜ் பண்ண முடியுதாங்கிறது தான் இன்ஃபரன்ஸ் கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ ஒரு பேசேஜ் இருக்கு, அது ஒருத்தர் எழுதியிருக்காங்க, அந்த எழுதினவங்க அவங்க இப்படி ஒரு கன்க்ளூஷன் கொடுக்கலாங்கிற தாட்ல தான் எழுதியிருக்காங்க அப்படிங்கிற அந்த கன்க்ளூஷனுக்கு உன்னால வர முடியுதான்னு செக் பண்ற பேரு தான் இன்ஃபரன்ஸ் கொஸ்டின். ஓகே, like inference question, apply in information questions deals with that are not mentioned. Topic information, அதாவது டாபிக் இருக்கும், டெமோக்ரஸி, சிம்பிளா சொல்றேன், டெமோக்ரஸின்னு ஒரு டாபிக் இருக்கும், அதுக்கான மொத்த இன்ஃபர்மேஷனையும் அதுல கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க, இந்த இன்ஃபர்மேஷன் அதிகமா இருக்காது. அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா, இந்த இன்ஃபர்மேஷன், அதாவது என்ன இன்ஃபர்மேஷனை வந்து பேசேஜ்ல கொடுத்துருக்காங்களோ that இன்ஃபர்மேஷனை நீங்க லாஜிக்கலா அந்த கான்டெக்ஸ்டுக்கு அப்ளை பண்ணி, ஓகே, ஸோ இதை வந்து யூ மஸ்ட் லாஜிக்கலி அப்ளை இட் டு த கான்டெக்ட் அவுட் சைட் ஆஃப் த பேசேஜ். ஓகே, ஸோ இன்ஃபர்மேஷன் ரொம்ப ரொம்ப ஹெவியா இல்லை, ரொம்ப மைல்டு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த மைல்டு இன்ஃபர்மேஷனை நீங்க வச்சுக்கிட்டு அதை நீங்க உங்களுடைய கான்டெக்ட்ல நீங்க அப்ளை பண்ணணும். ஓகே, ரைட். அடுத்தது மெயின் ஐடியா கொஸ்டின். இதெல்லாம் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் காம்ப்ரிஹென்ஷன் பேசேஜ்ல வரக்கூடியது. ஸோ மெயின் ஐடியா கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொன்னா,
அதாவது பேசேஜ் ஓவரால் தீம். ஓகே, ஒரு 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 பேசேஜ் படிக்கும் பொழுதே உங்களுக்கு அந்த பேசேஜினுடைய ஓவரால் தீம் என்னன்னு தெரிஞ்சிடணும். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் ரதர் a difficult type of question to answer because இந்த சாய்ஸஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் சிமிலராகவே இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய பாப்புலேஷனை பத்தி பேசியிருப்பாங்க. ஆனா அந்த ஆக்சுவலி அதுல வந்து பாப்புலேஷன் தான் அந்த பேசேஜினுடைய மெயின் ஐடியாவா இருக்காது. ஓகே, சோ நேத்து பார்த்த ஃபர்ஸ்ட் பேசேஜ் அப்படிதான். அங்க அக்ரிகல்ச்சர் பத்தி தான் முக்கியமா பேச பாக்குறாங்க. பட் ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ்ல இருந்தே இந்த கண்ட்ரில இவ்வளவு பாப்புலேஷன் இருக்கு, இந்த கண்ட்ரில இதுல இருந்து இப்படி போகும்போது இவ்வளவு பாப்புலேஷன் கூடிடும், இந்தியா வந்து சைனாவை ஓவர் டேக் பண்ணும் அப்படிங்கிற பேசேஜ அவங்க பாக்குறாங்க. அப்ப நாம என்ன யோசிப்போம் ரீட் பண்ணும்போது, ஓஹோ சம்திங் ரிலேட்டட் டு பாப்புலேஷன் நினைப்போம். மெயின் ஐடியாவை நாம டிரைவ் பண்ண மாட்டோம். அப்ப அப்படி இருக்கக்கூடிய விஷயத்துல நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா, அந்த ஆன்சர் சாய்ஸஸ்ல என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்கணும். ஓகே, பாப்புலேஷனை பத்தி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்களா, அது அப்போ நீங்க நேத்து உள்ளதை ரிலேட் பண்ணி பார்க்கணும். அங்க அக்ரிகல்ச்சரை பத்தி அங்க வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. ஓஹோ சம்திங் ரிலேட்டட், த மெயின் தீம் ஆஃப் த பேசேஜ் இஸ் ரிலேட்டட் டு அக்ரிகல்ச்சர் அப்படிங்கிறத. அண்ட் இட் டசன்ட் மீன் தட் எவ்ரி ஒன் ஆஃப் தம் கால் த பேசேஜ் சென்ட்ரல் தீம். அந்த ஆப்ஷன்ல எல்லாமே பேசேஜ் சென்ட்ரல் தீமா இருக்காது. பட் ஒன்லி ஃப்ரம் த மேக்சிமம் ஆப்ஷன்ஸ் நீங்க வந்து மெயின் தீமை நீங்க டிரைவ் பண்ணலாம். அதுதான் மெயின் ஐடியா கொஸ்டின். அடுத்தது சப்போர்ட்டிங் ஐடியா கொஸ்டின். சப்போர்ட்டிங் ஐடியா கொஸ்டின்ஸ் அந்த மாதிரி ஐடியா என்ன அப்படின்னு சொன்னா, the questions of this type focus on the specific idea, the piece of information presented in the passage. They require ஃபோக்கஸ்டா ரீட் பண்ணணும். எதுக்கு? மெயின் ஐடியா கொஸ்டின்ஸை விட சப்போர்ட்டிங் ஐடியா கொஸ்டின்ஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப ட்விஸ்டடா இருக்கும். ஸோ நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா ரொம்ப ஃபோக்கஸ்டா நீங்க பண்ணணும். ஓகே, ஸோ வாட் ஆர் த டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ், இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கான்னு இனிமே நீங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்பொழுது ஃபேக்டை பத்தி கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்களா, உங்களுடைய நாலேஜ வந்து எந்த அளவுக்கு உங்க நாலேஜ டெஸ்ட் பண்ணாம உங்களுடைய கன்க்ளூஷனை டிரா பண்ணக்கூடிய அந்த பேசேஜ்ல இருந்து இந்த முடிவு தான் வரப்போகுதுன்னு உங்களால எடுக்க முடியுதாங்கிற அந்த எபிலிட்டியை டெஸ்ட் பண்றாங்களா, அல்லது இன்ஃபர்மேஷன் கொஸ்டின்ஸ் உங்ககிட்ட இருந்து இன்ஃபர்மேஷன் கேட்கிற மாதிரி கொஸ்டின்ஸா இருக்கா, அல்லது மெயின் தீமுடைய கொஸ்டினா இருக்கா, அல்ல சப்போர்ட்டிங் தீம் சப் தீம் சொல்லுவாங்க, அந்த சப் தீம் கொஸ்டின்ஸா இருக்கா அப்படிங்கறத நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பார்க்கணும். ஓகே, அப்புறம் நெக்ஸ்ட் கம்ஸ் த லாஜிக்கல் கொஸ்டின். ஓகே, நீங்க லாஜிக்கல் ரீசனிங் அப்படின்னு சொல்றீங்க. ஸோ லாஜிக்கல் ரீசனிங் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, லாஜிக்கல் ரீசனிங் கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தா இட் வில் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த பேசேஜ். ஓகே, ஸோ த ஹோல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த பேசேஜ், ஹவு மெனி பேராகிராஃப்ஸ் இட் இஸ். ஸோ அந்த அந்த 3 பேராகிராஃப்லையும் ஒரு லாஜிக் இருக்கான்னு பார்க்கணும். ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப்ல ஒரு ஐடியா இருக்கு, செகண்ட் பேராகிராஃப்ல வேற ஐடியா இருக்கு, தேர்ட் பேராகிராஃப்ல வேற ஐடியா இருக்கு. இப்படி திரும்ப திரும்ப வேற வேற ஐடியால பேசேஜ கொடுத்துட்டு கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்களா அப்படிங்கறத பார்க்கணும். இந்த லாஜிக்கல் ரிலேட்டட் பேசேஜ் ரிலேட்டட் கொஸ்டின்ஸ் லாஜிக்கா இருக்கா அப்படிங்கிறது த ஹோல் காம்பனண்ட்டை ரீட் பண்ணும் பொழுதுதான் நீங்க வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். தட் இஸ் ஸ்ட்ரக்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் இஸ் டோன் கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, டோன் ஆஃப் த பேசேஜ் அப்படின்னா என்ன பாருங்க. அதாவது அந்த பேசேஜ் வந்து நீங்க வந்து அவருடைய மைண்ட், ஓகே, த டோன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, இட் வில் டாக் அபவுட், அதாவது அவர் ஒரு பாசிட்டிவ் டோன்ல எழுதியிருக்காரா, இல்ல ஒரு நெகட்டிவ் டோன்ல எழுதியிருக்காரா. ஓகே, அந்த ஆத்தர்னுடைய மனநிலையை பொறுத்தது அது. ஓகே, tone, the tone depends on the tone of the passage, அதாவது எழுதுறவங்களுடைய ஆட்டிடியூட். ஓகே, அதாவது ஒரு சப்ஜெக்டை எழுதுறாரு. ஓகே, அவர் வந்து நெகட்டிவா எழுதியிருக்காரா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாலிடிக்ஸ். ஓகே, பாலிடிக்ஸ்னு நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது வந்து அந்த அவருடைய ஃபீலிங் அந்த பாலிடிக்ஸை பத்தி எப்படி இருக்கு. ஓகே, ரைட்டர்ஸ் ஆட்டிடியூட் டுவர்ட்ஸ் த சப்ஜெக்ட் ஆர் த ஆடியன்ஸ். ஓகே, ஸோ இது வந்து அந்த தட் இஸ் அந்த டோன் வந்து சட்டேரிக்கலா இருக்கலாம். ஓகே, சட்டேரிக்கல்னா என்ன, கிண்டல் பண்ற மாதிரி இருக்கலாம், கேலி பண்ற மாதிரி இருக்கலாம்.
and it can be that is ரொம்ப ஜென்ரலா இருக்கலாம். ஓகே, இட் கேன் பி ஒரு ஐரானிக்கலா இருக்கலாம், அல்லது ஒரு பாரடாக்சிக்கலா இருக்கலாம். ஓகே, ஸோ முரண்பட்ட கருத்துக்களா இருக்கலாம். ஓகே, இந்த மாதிரி டோன் வந்து ஒவ்வொரு பேசேஜுக்கும் வித்தியாசமானதா இருக்கும். ஓகே, அந்த டோன் வந்து எழுதினவருடைய மைண்ட் செட்டு எப்படி இருக்கு. ஓகே, ஸோ மோஸ்ட்லி பாசிட்டிவ் நியூட்ரலா இருக்கும். மேக்சிமம் இந்த பப்ளிக் ஃபோரம்ல ஒரு பேசேஜை எழுதுறாங்க, ஐடியாவை கொடுக்கும் பொழுது மேக்சிமம் நெகட்டிவா எழுத மாட்டாங்க. ஸோ இட் வில் பி பாசிட்டிவ் ஆர் இட் வில் பி நியூட்ரல். ஓகே, ஸோ கிரிட்டிசிசம் அப்படிங்கிறது, சட்டேரிக்கல் அப்படிங்கிறது மேக்சிமம் பேசேஜ்ல வராது. ஓகே, ஸோ இந்த ரூல் ஆஃப் நெகட்டிவிட்டியை யூ நீட் டு அப்ளை த சேம் ரூல் ஆஃப் நெகட்டிவிட்டி டு ஃபைண்ட் த கரெக்ட் சாய்ஸ். நீங்க என்ன பண்ணணும்னா உங்களுடைய கிரிட்டிக்கல் வியூவை நீங்க அங்க பார்க்கணும், நீங்க கிரிட்டிக்கலா அதை பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ இவர் என்ன எண்ணத்துல இவர் எழுதியிருக்காரு, இவருடைய மனநிலை இதுல எப்படி வெளிப்படுது, அப்ப சாய்ஸை வந்து நீங்க கிரிட்டிக்கலா நீங்க பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ ஃபேக்சுவல் கொஸ்டின். ஓகே, ஸோ ஃபேக்சுவல் கொஸ்டின்ஸ் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா, ஃபேக்சுவல் கொஸ்டின் அப்படின்னா தீஸ் ஆஸ் ஐ டோல்ட் யூ, இந்த கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ஸ்ட்ரெயிட் ஃபேக்ட் ப்ரொவைட் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ வாட் ஆர் த டூ methods mentioned by the author for analysis? Which institute provides the base for research of neurological diseases? ஓகே, அதாவது இது வந்து ஃபேக்சுவல் கொஸ்டின். ஃபேக்சுவல் கொஸ்டின் அப்படின்னா டைரக்ட் கொஸ்டின். ஓகே, அதாவது அனாலிசிஸ்க்கு எந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ விச் இன்ஸ்டிடியூட் ப்ரொவைட் த பேஸ் ஃபார் ரிசர்ச் ஆஃப் நியூராலஜிக்கல் டிசீஸ். இப்போ ஒரு பேசேஜ்ல நியூராலஜிக்கல் டிசீஸஸை பத்தி பேசுறாங்க, அதை மட்டும் பத்தியே பேசியிருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா இந்த கொஸ்டின் வந்து ஃபேக்ட் இப்படிதான் இருக்கும். கேள்வி வந்து டைரக்டா இருக்கும். இப்படிதான் நீங்க வந்து இந்த பேசேஜஸ்ல இனிமே நீங்க சர்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது இந்த கொஸ்டின்ஸ் இப்படி இருக்கா, டைரக்டா ஃபேக்ட கேட்டிருக்காங்களான்னு தெரியலாம். ஓகே, அடுத்தது நீங்க பாருங்க, அதாவது ட்ரிக்கி கொஸ்டின்ஸ், அதுதான் இன்ஃபரன்ஸ். ஓகே, எப்படி இருக்கும் பாருங்க. It will be based on the information given in the passage. It can be reasonably inferred that government is thinking of finalizing which of the following proposal. Okay, so it can be reasonably inferred. Okay, so based on the information given in the passage. Okay, பேசேஜ்ல ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அண்ட் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை பொறுத்து அதை நம்ம ரீசனபிளா இன்ஃபர் பண்ணணும். இன்ஃபர் அப்படின்னா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஓகே, என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்? தட் இஸ் the government is thinking of finalizing which of the following proposal. ஓகே, இது ஒரு கொஸ்டின் அப்படின்னா இது 4 கொஸ்டினும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஆனா அந்த இன்ஃபர்மேஷனை நீங்க சரியா படிக்கணும். The author of the passage will be most likely to agree with which of the following statement. Okay, so இங்க பாருங்க, அடுத்த கொஸ்டின் எப்படி இருக்கும், இந்த மாதிரி கேள்விதான் இருக்கும் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன். ஓகே, ஸோ இந்த இன்ஃபரன்ஸ் கொஸ்டினை நீங்க சால்வ் பண்றதுக்கு அந்த வேர்டு, அந்த வார்த்தை ஜாலம் தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ நீங்க என்ன பண்ணணும், அந்த வார்த்தை ஜாலத்துக்கு மேங்காம யூ மஸ்ட் கீப் யுவர் லாஜிக் வெரி கிளியர். ஓகே, ஸோ இன்ஃபரன்சஸ் அப்படிங்கிறது தே ஆர் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் தட் மஸ்ட் பி ட்ரூ பேஸ்ட் ஆன் த ஃபேக்ட். These are the common questions seen in the examination when while reading comprehension passage. Okay, so inferences are statements. What are inferences? What do you infer from the passage? Inferences ங்கிறது வேற எதுவுமே கிடையாது. It is statements based on the facts given in the passage. அப்போ inference questions இப்படிதான் இருக்கு. Okay, based on the information given in the passage, it can be reasonably inferred that government is thinking of finalizing which of the following proposal. 4 option கொடுத்திருப்பாங்க. Author of the passage would be most likely to agree with which of the following statements. இந்த ஸ்டேட்மெண்ட், இன்ஃபரன்ஸ், இது எல்லாமே பேசேஜ்ல இருக்கிற ஃபேக்டை தான் சொல்ல வருது. ஸோ நீங்க பேசேஜை மட்டுமே நீங்க பார்த்து அதை மட்டுமே அதுல இருக்கிற ஃபேக்டையே நீங்க இன்ஃபர் பண்ணினா போதும். ஓகே, ஸோ இன்ஃபரன்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் இப்படி. ஓகே, அடுத்தது அப்ளையிங் இன்ஃபர்மேஷன். ஓகே, which of the following situation is most similar to the economic situation described in the second passage? Okay, அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்க. The policy preferred in the paragraph is most likely to suit which sector from the following? அப்போ அப்ளையிங் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொன்னா இது ரொம்ப ரொம்ப காம்ப்ளெக்ஸ்.
காம்ப்ளெக்ஸ், இதுல என்ன காம்ப்ளெக்சிட்டி வரப்போகுது, நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. ப்ரீவியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, தட் இஸ் ஒரு பேசேஜ் ஒரு பர்டிகுலர் இன்ஃபர்மேஷனோ ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக்கோ பத்தியோ பேசியிருப்பாங்க. ஓகே, அண்ட் அதுல சில இன்ஃபர்மேஷன் தான் இருக்கும். நீங்க என்ன பண்ணணும், வெளிய போய் அந்த லாஜிக்கா அந்த கான்டெக்ஸ்டுக்கு ஏற்றபடி உங்களுடைய நாலேஜ்ல உங்களுடைய இன்ஃபர்மேஷன் சோர்ஸ்ல இருந்து அந்த ஆப்ஷனை கரெக்டா சூஸ் பண்ணி கொண்டு இந்த கரெக்ட் ஆப்ஷனை கொடுக்கணும். அப்போ அப்ளையிங் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படின்னு சொன்னா the passages given by the author will lack information. Okay, and so the question எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா அந்த பேசேஜ் மோர் இன்ஃபர்மேஷனை கேட்கிற மாதிரி இருக்கும். இந்த இன்ஃபர்மேஷன் பத்தல, ஓகே, எங்களுக்கு இந்த மோர் இன்ஃபர்மேஷன் வேணும். ஓகே, சாதாரணமா இப்ப சொல்லியிருப்பாங்க ரெஃபரன்ஸ் தான் இதுக்கு பேரு. அப்ளையிங் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் தான். ஓகே, so these questions are most likely more complex than the previous type. They require you to figure out what the passage states about a particular topic and then apply that information to answer choices that contain new information. So these questions do not appear as frequently as the previous. Some possible questions of this type input கேட்பாங்க. ஓகே, நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா இன்ஃபரன்ஸ் கொஸ்டின் மாதிரியே தான் ஒரு அப்ரோச் வச்சுக்கணும். However, it will require the ability larger logical conclusions தேவை. ஓகே, அந்த ஆர்கியூமெண்ட் அந்த பேராகிராஃப்ல அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த பேராகிராஃப்ல ஒரு ஐடியாவோ ஒரு எதை ஆர்கியூ பண்ணியிருக்காங்களோ அதை மற்ற இன்னொரு கான்டெக்ஸ்ட்ல பொருத்தி பார்த்து ஆன்சரை நீங்க எழுதணும். That is, it is very simple. Only if you are more informative, you can answer such questions. Okay, the policy referred in the paragraph is more likely to suit which sector. ஒரு பாலிசியை போட்டிருக்காங்க, ஒரு எக்கனாமிக் பாலிசியை ஒண்ணு போட்டிருக்காங்க. அந்த ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ இந்த எஜுகேஷனல் பாலிசின்னு இருக்கு. அவன் எஜுகேஷனல் பாலிசிங்கிற அந்த வார்த்தையை யூஸ் பண்ணாம அவன் பாட்டுக்கு சம்திங் அகாடமிக்கா ரிலேட்டடா பேசிட்டே வரான். ஓகே, அப்போ அந்த பாலிசி எஜுகேஷனல் பாலிசி தான் அப்படிங்கிற டீட்டெயில் உங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னு சொன்னா உங்களால கரெக்ட் ஆப்ஷனை கொடுக்க முடியாது. அப்போ நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும் அப்படின்னா நீங்க நிறைய படிச்சிருக்கணும். நீங்க அடுத்தது நிறைய இன்ஃபர்மேஷனை நீங்க கலெக்ட் பண்ணி வச்சிருக்கணும். ஓகே, அடுத்தது பாருங்க மெயின் ஐடியா கொஸ்டின். ஓகே, so I told you that the main idea is the main argument, the basic theme of the passage. Okay, அந்த பேசேஜ்ல இருக்கக்கூடிய மெயின் ஐடியாவையோ கான்செப்டையோ அந்த பேசேஜ் அந்த ஆத்தர் அந்த கான்செப்ட் அந்த பேசேஜ் என்ன பேசிக்கிறாங்க என்ன பேசிருக்காரு, தட் இஸ் த மெயின் ஐடியா. யூஸ்வலி ஒரு பேராகிராஃப் ரைட்டிங் நாங்க சொல்லி கொடுத்த போது என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொன்னா, நீங்க எழுதும் போதே உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் 2 லைன்ஸ்லயே நீங்க எதை பத்தி எழுத போறீங்க, எதை ஆத்தரை பத்தி எழுத போறீங்கிற அந்த மெயின் ஐடியாவை அந்த அப்டிராக்ட் வேர்ட்ஸ்லயே நீங்க சொல்லிடணும் அப்படின்னு சொல்லி. ஓகே, அக்கேஷனலி தட் இஸ் சம்டைம்ஸ் ஓகே ஃபைனல் பேராகிராஃப்ல கொடுப்பாங்க, சம்டைம்ஸ் இன்டீரியர்ல கொடுப்பாங்க, சம்டைம்ஸ் மெயின் ஐடியா எப்பயுமே ஓப்பனா இருக்கவே இருக்காது. ஓகே, ஸோ உங்களால ஒரு கிளியர் தீமை லொக்கேட் பண்ண முடியல அப்படின்னு சொன்னா யூ ஹாவ் டு கோ த்ரூ தி என்டையர் passage and you have to determine how it is gets derived from the first paragraph to the final paragraph. So உங்களால சில பேசேஜ் ஃபர்ஸ்ட் 2 லைன்ஸ்லயே இருக்கும் மெயின் தீம், சிலதுல மிடில்ல கொடுப்பாங்க, சிலதுல some passages you will the main theme or the main idea will be in the last paragraph. So in that case நீங்க என்ன பண்ணணும், சம்டைம்ஸ் மெயின் ஐடியாவை you cannot derive at all, எக்ஸ்பிளிசிட் பண்ணவே முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி you can just read the whole passage and you can derive from the firstல இருந்து லாஸ்ட் வரைக்கும் எதை பத்தி பேசுறாங்கன்னு தெரிஞ்சுட்டு ஒரு ஐடியாக்கு வந்துடலாம். ஓகே, ஸோ the questions எப்படி இருக்கும், எந்த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட் சென்ட்ரல் ஐடியா ஆஃப் த பேசேஜை கொண்டு வருது, which should be the appropriate title of the passage, which of one of the following most accurately summarizes the passage. The passage can be best described as which of the following. இதுதான் மெயின் ஐடியாக்கு கேட்கக்கூடிய கேள்விகளா இருக்கும். இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்கும் பொழுது மெயின் தீம் என்னவோ
ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கீங்களோ அதைத்தான் நீங்க இங்க எழுதணும். These main idea questions are the commonly asked questions. So it is advisable that you summarize the idea, okay, in your own word. Just you write something on a scrap of a paper, okay, when you just read the passage, okay. So this will avoid temptation to with incorrect but tempting answers. நீங்க வந்து நீங்க அடுத்தடுத்து உங்களுக்கு ஸ்ட்ரெயிட் ஃபார்வர்டா இப்போ நீங்க ரீட் பண்ணும் பொழுதே திரும்ப திரும்ப இதே ஐடியா தான் வருதுன்னு உங்களால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுதுன்னா ஜஸ்ட் நீங்க ஒரு சின்ன பென்சில் ஏதோ திருப்பி வச்சிருங்க. ஆப்ஷனுக்கு போகவே போகாதீங்க. இந்த மாதிரி மெயின் ஐடியா கொஸ்டின்ஸ் படிக்கும்போது ஆப்ஷன்ஸ்ல போகவே போகாதீங்க. ஐடியாவை பார்த்துட்டு நீங்க தெளிவா ஒண்ணு எழுதிட்டீங்கன்னா அது ரிலேட்டடா இருக்கக்கூடிய சாய்ஸ எந்த வித tempting or அந்த சிமிலர் ஆப்ஷன்ஸுக்கு நீங்க போக வேண்டிய அவசியமே இல்லை. ஓகே, அதர் சாய்ஸஸ் ஆர் த அதர் ஆப்ஷன்ஸ் will never tempt you at all. ஸோ நீங்க ஈஸியா என்ன பண்ணீங்கன்னா நார்மல் சென்ட்ரல் ஐடியா கொடுப்போம், அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுப்போம். ஸோ ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, ஸோ மெயின் ஐடியா கொஸ்டின்ஸ் வந்து நிறைய கேட்பாங்க. ஸோ யூ கேன் கான்சென்ட்ரேட் ஆன் தட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் சப்போர்ட்டிங் ஐடியா கொஸ்டின்ஸ். ஓகே, சப்போர்ட்டிங் ஐடியா கொஸ்டின்ஸ் அப்படின்னா மெயின் ஐடியா இஸ் something which you will find out from the first two lines or in the last two lines or in the middle of the passages. Okay, when you have the main idea, some passages will give you a particular concept or examples will be provided in the passage to describe the main idea. Okay, so in order to make you understand the main idea, some examples or some illustrations would be given as a supporting idea. So, okay, you have to find out what are the illustrations given for the main idea. So, in that case, if you are able to identify the examples or the illustrations in that particular passage, then you can answer the questions like according to the passage the author believes, okay, in which of the following theory. Okay, so for example, if the passage is given like this, okay, for example, இப்போ வந்து ஒரு I will tell you a story. Okay, so this is like a kind of a thirsty crow or other. Okay, the thirsty crow வந்து once upon a time ஒரு thirsty crow இருந்தது. அது it was very thirsty. It was flying here and there for water. அப்போ தண்ணி தேடி தேடி அழியும் போது அதுக்கு என்ன பண்ணல, தண்ணியே கிடைக்கல. It found a pot and it saw a few drops of water at the end of the pot. So it just put the pebbles inside the pot and the water came up. The crow, it drank the water and it flew away. Okay, படிச்சு அது பாட்டுக்கு இப்படிதான் நம்ம கதை படிச்சிருக்கோம். Okay, so this is a kind of a traditional old theory which is applied to the thirsty crow. Okay, but okay, in this particular modern era, okay, modern eraல இவங்க வந்து according to the modern theory, okay, அப்படின்னு போட்டிருப்பாங்க. According to the modern theory, this crow, instead of putting pebbles inside the pot, it just put a straw inside the pot and drank the water and flew away. So, living according to the modernity. இப்போ இங்க என்ன தியரி அவர் அப்ளை பண்ணியிருக்காரு? ஒரு மாடர்ன் தியரி அப்ளை பண்ணியிருக்காரு. இந்த மாடர்னிசத்தை அப்ளை பண்ணியிருக்காரு, ஒரு போஸ்ட் மாடர்னிசத்தை அப்ளை பண்ணியிருக்காரு அப்படிங்கிறத நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ அக்கார்டிங் டு த பேசேஜ் ஆத்தர் என்ன பிலீவ் பண்றாரு, எந்த தியரியை பிலீவ் பண்றாரு, அந்த தியரியை அவங்க இல்லஸ்ட்ரேட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ அதை நீங்க நல்ல கவனமா படிக்கலாம். அக்கார்டிங் டு த பேசேஜ் the current trends of economy can be characterized as இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய எக்கானமி எப்படி கேரக்டரைஸ் பண்ண முடியும், அவர் அதுக்காக எக்ஸாம்பிள் என்ன கொடுத்திருக்காரு, மெயின் ஐடியா என்ன, எக்கானமி மெயின் ஐடியா, அப்போ சப்போர்ட்டிங் ஐடியா என்ன, அன்னைக்கு எக்கானமி இப்படி இருந்தது, இன்னைக்கு எக்கானமி இப்படி இருக்கு, இந்த எக்கானமியை வந்து இப்படி நம்ம கேரக்டரைஸ் பண்ணலாம், வடிவமைக்கலாம்னு எதை சொல்றாரு, அந்த ஆப்ஷன்ல கரெக்டா படிக்கிறோம். அப்புறம் which government initiative is most fruitful since the last 5-year plan according to the passage. Okay, உன்னுடைய ஐடியா எப்பயுமே
உன்னுடைய ஐடியாவை கேட்க மாட்டாங்க. நீ வரக்கூடிய கன்க்ளூஷன் அது எதுவா இருந்தாலும் நீ வரக்கூடிய கன்க்ளூஷன் 4 பேருக்கு ஒத்து போகுதா அப்படிங்கிற ஒரு சாய்ஸ் ஆப்ஷன் தான் அங்க இருக்கும். அதனால நீங்க ரொம்ப கவனமா இருக்கும். பேசேஜை பொறுத்த வரைக்கும் இது எப்படி சப்போர்ட் பண்ற மெயின் ஐடியா கவர்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ்ஸ பத்தி பேசிட்டே வராங்க. பேசிட்டே வரும் பொழுது அங்க சப்போர்ட்டிங் ஐடியா இந்த 5 வருஷத்துக்கான கவர்மெண்ட் இனிஷியேட்டிவ்ஸ் சொல்லும் பொழுது அண்ணி டிவிக்கார் வந்திருக்காரு பாரு. ஹலோ வந்துட்டீங்களா சார்? கேமியஸ் ரோட் சார். ஒரு நிமிஷம் இருங்க. இலக்கியா இந்த அட்ரஸ் சொல்லு. அட்ரஸ் சொல்லுவாங்க. அட்ரஸ் சொல்லுங்க. Okay, so I'm continuing. So the supporting ideas you have to. Okay, so in the question இப்படி இருக்கு. Which government initiative is most fruitful since last 5 years plan according to the passage? அப்போ passage பொறுத்த வரைக்கும் அதுல கொடுத்திருக்கக்கூடிய அதுதான் நீங்க you have to analyze. Okay, you have to choose as your okay. So see இங்க பாருங்க. Answer to such questions are always statements in the paragraph. Okay, எப்படி இருக்கும் பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, பேராகிராஃப்ல இருக்கிற ஸ்டேட்மெண்டா தான் அந்த ஆன்சர் அந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கான ஆன்சர்ஸ் இருக்கும். ஐடென்டிஃபை த கீவேர்ட்ஸ். ஓகே, கீவேர்ட்ஸை மட்டும் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரம் த கொஸ்டின். திரும்ப பேசேஜ் அந்த கீவேர்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த கொஸ்டின் ஆஸ்க் ஃபார் current trends of economy. Okay, so current trends of economy na இந்த abstract இந்த words okay இத மட்டுமே நீங்க பேசேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா okay you will be able to find the statement and say the same thing as that of the choices and the answer will come directly. Okay, so this is how you have to find out the supporting ஐடியா கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். ஓகே, இது எல்லாமே நான் இப்போ உங்களுக்கு தியரட்டிக்கலா ஃபேக்சுவல் கொஸ்டின் எப்படி இருக்கும், இன்ஃபரன்ஸ் கொஸ்டின் எப்படி இருக்கும், மெயின் ஐடியா கொஸ்டின் எப்படி இருக்கும், சப்போர்ட்டிங் ஐடியா கொஸ்டின் எப்படி இருக்கும், இதெல்லாம் சொல்லிட்டு வரேன். இது எல்லாத்தையும் நீங்க காம்ப்ரிஹென்ஷன்ல அப்ளை பண்ணணும். தட் இஸ் வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். ஓகே, so there are so many tips and ideas which are given. ஓகே, நான் எதுக்கு இத இருக்கிறதையே நான் திரும்ப எதுக்காக உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அப்படின்னு சொன்னா இத உட்கார்ந்து நீங்க படிக்க மாட்டீங்க. ஓகே, அதனாலதான் நான் இங்க இருக்கிறத உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி சொல்றேன். சோ நீங்க என்ன பண்ணணும், இப்ப நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு சொல்றேன். இன்ஸ்டாலேஷன் பண்ண வராங்கல்ல அவங்களுக்கு தான் வரும். இன்னைக்குதான் வரும், அது தெரியும். எங்களுக்கு தெரியாது எப்ப வரும். நாம இன்னைக்கு வரும் கேட்க சொல்றாரு. எங்க போன் பண்ணி கேக்குறது? இலியாஸ் சித்தி யாரு வருது அவ அங்க இருந்து ஏத்தியாட்டா இப்ப வரும்னு சொன்னான்னு சொல்லி logical questions அடுத்து next is logical questions. logical questionsல
specific component. Okay, so the context of the entire passage, அது why author refers to supply chain theory method. அதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்ன ஓகே இது லாஜிக்கா இருக்கா. ஓகே, ஸோ அவர் பேசுனதுக்கும் அது ஆத்தர் விஷயம் சொல்றதுக்கும் அவர் எதை பத்தி பேசுறாரு அப்படிங்கறத செகண்ட் பேராகிராஃபுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃபுக்கும் உள்ள கனெக்ஷன் ரெஃபர் பண்றது சரியா இருக்கா அப்படிங்கிறது லாஜிக்கல் கொஸ்டின். ஓகே, டோன் அது வந்து it is about the author's view of the passage based on the language of the passage. Okay, so what is the author's view towards current economy? இது வந்து this. Okay, so reading comprehension questions are not at all like quantitative questions in which correctness of the response can be proved with the help of always you must remember that. Okay, best response can be proved with the help of mathematical formula. கிடையவே. Okay, there can be no rules applied. Okay, there can be no rules applied, there can be no formulas applied, right? So you have to read. Okay, you can see, for example, a central idea question. Okay, a second best answer choice must incorporate the passage central idea, but it will go further to give a broader approach than the passage itself contains. There is a fundamental difference between the best answer choice and the others. Okay, so reading comprehension questions are not like, as you say, as you think, it is not like quantitative, analytical, or logical. Okay, the responses will not, the responses or the choice will not be derived with the help of a formula, or there are no any particular rules. Okay, the central idea, if any passage is concerned, it depends on only on the central idea, and to go further, it will give a better approach or a broader approach only. You cannot come to a conclusion kind of thing. Okay, so that is the fundamental thing. Okay, so you have to read the passage analytically. So from your analysis, you have to note down the central idea of the passage. Then you have to come to, you must assess the question. What type of question is it asked? Okay, so என்ன மாதிரி இது கேள்விங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் அசஸ் பண்ணணும். ஓகே, அதாவது அது லாஜிக்கல் கொஸ்டினா, சப்போர்ட்டிங் ஐடியா கொஸ்டினா, மெயின் ஐடியா கொஸ்டினா, ஃபேக்சுவல் கொஸ்டினா, இன்ஃபரன்ஸ் கொஸ்டினா, இல்லை அசம்ஷனா. ஓகே, இது அப்படின்னு முதல்ல கொஸ்டினை அசஸ் பண்ணணும். ஓகே, அண்ட் இந்த அசஸ் பண்ணும்பொழுது உங்களுடைய ஓன் ஐடியாவை நீங்க பண்ணக்கூடாது. எந்த கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர்ஸ் இருந்தாலும் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் கிவிங் பேஸ்ட் ஆன் யுவர் மெமரி ஆசைகள், அதே தான் உங்களோட மெமரியையோ இல்ல உங்களுடைய நாலேஜையோ பொறுத்து, உங்களுடைய ஒப்பீனியனை பொறுத்து ஆன்சர் எழுதக்கூடாது. ஓகே, இட் இஸ் லைக் கொஞ்சம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா மினிட் எடுத்து நீங்க பேசேஜை போய் பார்த்து பேசேஜில் இருக்கக்கூடிய கீவேர்ட்ஸை வச்சுதான் நீங்க ஆன்சர் பண்ணி ஆகணும். ஓகே, so you must read the passage very analytical படிக்கணும், சூப்பர்ஃபிஷியலா படிக்கக்கூடாது, அப்படியே மேலோட்டமாக படிக்கக்கூடாது, அனாலிட்டிக்கலா படிக்கணும், அனலைஸ் பண்ணணும். அனலைஸ் பண்றதுன்னா என்ன? நாம இப்போ ஒருத்தரை பாக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னா அவரை பத்தி, இப்போ ஒருத்தரை பத்தி நம்ம பேசணும், அப்போ காசிப் எப்படி பண்ணணும், ஒருத்தரை பத்தி நம்ம காசிப் பண்ணணும், புரணி பேசணும்னா என்னெல்லாம் யோசிச்சு பேசுவோமோ, என்னெல்லாம் யோசிச்சு நாம அந்த ஆளை பத்தி நம்ம படிச்சிருப்போமோ அதே மாதிரி ஒரு பேசேஜை படிக்கணும். இதை விட பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நம்ம சொல்ல முடியாது. ஸோ அந்த அளவுக்கு நாம அனாலிட்டிக்கலா அனலைஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அனலைஸ் பண்ணி படிக்கணும். அதுக்கப்புறம் கேள்வி என்ன மாதிரி கேள்வியாக இருக்குன்னு அனலைஸ் பண்ணணும். ஓகே, அடுத்தது அந்த பேசேஜை யூஸ் பண்ணி ஆன்சர் பண்றதுக்கு. ஓகே, so and you must take a minute or so. Okay, so now we have some passages given here. நம்ம இப்போ passagesக்கு வரோம். ஓகே, ஸோ இந்த பேசேஜை நம்ம
the long passage written about, okay, realism is without critics, okay, but for example, the formation of a national interest serves what function in the classical realist theory of war and peace based on the passage, okay, based on the passage. இது வந்து supporting idea question, okay, இது supportive idea questionனா என்ன? அந்த the whole passage நம்ம ரீட் பண்ணல, கொஸ்டினை பார்த்த உடனே நம்மளுக்கு என்ன தெரியுது? சப்போர்ட்டிவ் ஐடியா கொஸ்டின் தான் இதுன்னு நம்மளுக்கு தெரியுது. அப்போ ஆன்சர் ஆப்ஷன் எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறாங்க பார்த்தீங்களா, சப்போர்ட்டிங் ஐடியா கொஸ்டின் வந்துட்டா அப்போ கொஸ்டினை படிக்கும் போதே நமக்கு தெரியும். அப்போ சப்போர்ட்டிங் ஐடியான்னு வரும்போது அதுக்கான வார்த்தை என்ன? Provide, okay, it gives, it provides, okay, the necessary justification for the classical realist view of continuous global power struggle, okay. So once when you read, some questions can be understood reading a passage, some questions can be understood with the help of the choices given, okay. So this is based on the supporting idea question, okay. From the passage, members of the classical realist school would be least likely to support which of the following agreement, okay. This type of question, if it is asked, then it is what this can be from the passage, members of the classical realist school would be least likely to support which of the following agreement. அப்போ கன்க்ளூஷனுக்கு நீங்க வரணும், எதை அவங்க சப்போர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்போ நீங்களும் வந்து அவங்க எதை சப்போர்ட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு கேட்கும் பொழுது உங்களுடைய இன்ஃபர்மேட்டிவ் நாலேஜை வந்து டெஸ்ட் பண்ணல அவங்க, உங்களுடைய கன்க்ளூஷன் கரோலரிய செக் பண்றாங்க. அப்ப அந்த கரோலரிய செக் பண்ணும்பொழுது எல்லாரும் சொல்லக்கூடிய அந்த ஐடியாவை தான் நீங்களும் செக் பண்ண ட்ரை பண்ணணும், ஓகே. அப்படி பண்ணும் பொழுது an international policy based on building strong military force to deter threats, an international policy that seeks to reduce threats of war by providing human, இது இந்த ஐடியா எல்லாமே அந்த ஹோல் பேசேஜ்ல இருக்கு, ஓகே. ஸோ இங்க ஃபர்ஸ்ட்ல ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் நம்ம வந்து சப்போர்ட்டிங் ஐடியா கொஸ்டின் சொன்னாங்க, அந்த பேசேஜை ரெஃபர் பண்ணி பாருங்க. ரெஃபர் பண்ணி பார்க்கும்போது ஓகே, ரெஃபர் பண்ணி பார்க்கும்போது there is it talks about the national interest அப்படின்னு நமக்கு தெரியுது, ஓகே. நேஷனல் இன்ட்ரெஸ்ட்னு தெரியுது. அதை வச்சுதான் நம்ம வந்து அடுத்தடுத்து நம்ம பேராகிராஃப, ஃபோர்த் பேராகிராஃப், ஃபிஃப்த் பேராகிராஃப்ல என்னென்ன இருக்குங்கிறத தெரிஞ்சுட்டுதான் நம்ம ஆன்சர் எழுத போறோம், ஓகே. ஸோ ரீடிங் த பேசேஜ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இங்க பாருங்க, ஓகே, உங்களுடைய ஐடியாவை கேட்கறாங்க. ஸோ அதுல வந்து டொமஸ்டிக் பாலிசி தட் அட்டெம்ப்ட்ஸ் இதெல்லாமே அங்க இருக்கும். 5 ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா 5 ஆப்ஷனுக்குரிய ஆன்சரும் மேல இருக்கும், ஓகே. அதுல கரெக்ட் ஆப்ஷன் எதுன்னு தான் நம்ம பார்க்க போறோம். பி இதுல வந்து international policy that seeks to reduce threats of war by providing humanitarian aid to potential aggressor countries, okay. This is inference question, okay. Now let us find out the support for each statement in the passage. பாருங்க, choices A and C are supported by the passage in the second paragraph, which states that classical realists believe that every nation must take care of its own security needs and that war is a constant threat, okay. Choice B என்ன சப்போர்ட் பண்ணுது? செகண்ட் பேராகிராஃப் it talks about the alliances, okay. ஆப்ஷன் பி மட்டும்தான் கரெக்ட். ஏன் அப்படின்னா கிளாசிக்கல் ரியலிஸ்ட் see war as the logical result of a system that by its nature lacks the true central authority, okay, and not because of any flawed social. இது இப்படிதான் இந்த எக்ஸ்பிளனேஷனை நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும். இதை வந்து நம்ம பேசேஜ ரீட் பண்றத போது 30 கேள்விதான் உங்களுக்கு கேக்குறாங்க. சோ 30 கேள்வியும் இப்ப ரீசெண்டா வரக்கூடிய சிசாட் எக்ஸாம்ஸ்ல வந்து உங்களுக்கு என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா பேசேஜஸ் சின்னது பண்ணிட்டாங்க. சோ நீங்க இப்ப பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு பெரிய பேசேஜ வந்து படிக்கிறதுக்கு நீங்க பயப்பட வேண்டியது இல்லை. ஏன்னா இவ்வளவு பெரிய பேசேஜா இருக்கு, ஓகே, எப்படி படிக்கிறது, ஓகே. இதை வந்து படிச்சு முடிக்கும் போதே நம்மளுக்கு பாதி புரியாது. இங்க பாருங்க, the classical realist theory of international relations has long dominated both academic institutions and American government. Even at the birth of the nation, early political figures such as Alexander Hamilton
promoted a realist view of international relations and sought to influence the actions of the government based on this perspective. While the classical realist school of international realist, while the classical realist school of international relations is not entirely homogeneous in nature, there are certain premises that all classical realists share. Okay. So இங்க இந்த பேசேஜ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் படிக்கும் பொழுதே இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ்ல வந்து கிளாசிக்கலுடைய வியூ எங்க இருக்கு, அதே மாதிரி the classical realist தியரியை இங்க போட்டு அந்த ரியாலிஸ்டனுடைய வியூ என்னங்கிறத டிஸ்கஸ் பண்ண போறாங்க. ஓகே. ஸோ இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன? ஓகே, இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஸ் தட் இஸ் த கண்ட்ரீஸ்னோட இருக்கக்கூடிய ரிலேஷன்ஷிப். ஓகே. ஸோ த அண்டர்லைங் பிரின்சிபல் அப்படிங்கிறது பார்க்கும்போது இட் இஸ் இஷ்யூஸ் கன்சர்ன் வித் வார் அண்ட் பீஸ். ஓகே. ஸோ கிளாசிக்கல் ரியாலிஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க? ஓகே, வாரை பத்தியும் அந்த கண்டிஷன், வாட் ஆர் த கண்டிஷன்ஸ் ஆஃப் பீஸ் பத்தியும் அவங்க வந்து என்ன பேசுறாங்க அப்படின்னு. ஸோ இதை ரீட் பண்ணும்பொழுது உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க என்ன டைப் ஆஃப் கொஸ்டின் கேட்கறாங்க அப்படிங்கிறத அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். அந்த டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸுக்கு நீங்க சரியாக நீங்க பதில் எழுதிடலாம். ஓகே. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், இன்ஃபரன்ஸ் கொஸ்டின் வந்துருச்சா? நெக்ஸ்ட் okay. See, next is depending on the description provided in the passage, which of the following is true? Okay, would be best. Okay, in the depending on the description provided in the anything is based on the passage only. அப்போ நீங்க வந்து which of the following would best support the classical realist theory of international conflict? இந்த மாதிரி கொஸ்டின் என்ன? எக்ஸஸ் இன்ஃபர்மேஷன் உங்ககிட்ட இருந்து கேக்குறாங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் அன் அப்ளை இன்ஃபர்மேஷன் கொஸ்டின். இது என்ன பண்ணணும்? ஃபர்ஸ்ட் நீங்க போய் பேசேஜ்ல இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எந்த பேசேஜ்ல இருக்கு அப்படிங்கறத நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, அண்ட் நீங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு ரைட் இன்ஃபர்மேஷனை அப்ளை பண்ணணும். ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்னு பார்த்துட்டு இந்த கொஸ்டினை அடுத்த பேசேஜ்ல இருக்கக்கூடிய கான்டெக்ஸ்டோட ரிலேட் பண்ணி நீங்க ஆன்சர் பண்ணணும். இதுதான் that is applying information to the question. Okay, இங்க பாருங்க, depending on the description provided in the passage, which of the following would best support the classical realist theory of international conflict? Answer இங்க பாருங்க, some countries ruled by dictators maintain peaceful relations with their neighbors. ஒரு ஆப்ஷன். Despite the presence of the world superpower, many countries continue to fight wars with their neighbors. சில கண்ட்ரீஸ் பெரிய பெரிய ஆளுங்களோட இருந்தாலும் நெய்பர்ஸோடைய ரிலேஷன்ஷிப்பை வச்சுக்க விரும்புறாங்க. ரெண்டாவது, வேர்ல்டு சூப்பர் பவர் பிரசன்ஸ்ல இருந்தாலும் பெரிய கண்ட்ரீஸ், மெனி கண்ட்ரீஸ் என்ன பண்றாங்க? வாரே இருக்கணும், இன்னமும் ரொம்ப நெய்பர்ஸோட சண்டை போட்டுட்டே இருக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க, வேர்ல்டு சூப்பர் பவரா ஆயிட்டே இருந்தாலும். அடுத்தது, வார் ஹஸ் எக்ஸிஸ்டட் ஃப்ரம் தி பிகினிங் ஆஃப் ஹிஸ்டரி. வரலாறு தொடங்கினதுல இருந்து இந்த உலகம் உருவானதுல இருந்து போருங்கிறது இருந்துகிட்டே இருக்குது அப்படிங்கறதுதான் சொல்றாங்க. ஆஃப்டர் த நேஷன்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு ஃப்ரம் அத்தாரிட்டேட்டிவ் வேர்ல்டு கோர்ட், அதாவது வேர்ல்டு கோர்ட். ஓகே, இந்த சந்தையில, ஓகே, உலக சந்தையில இந்த போர் அப்படிங்கிற சந்தையில, ஓகே, அந்த யுனைடெட் நேஷன்ஸ்ங்கிறது ஒண்ணு ஃபார்ம் ஆனதுக்கு பின்னால வார் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு. இந்த 4 ஆப்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. ஓகே, டிபெண்டிங் ஆன் த டிஸ்கிரிப்ஷன் ப்ரொவைடட் இன் த பேசேஜ், எது ட்ரூ? ஓகே, கிளாசிக்கல் ரியலிஸ்டினுடைய ஐடியாவை எது கரெக்டா சொல்லும் அப்படின்னு சொன்னா இவங்க டி supports theory because it shows the presence of the global authority reduces war. ஓகே, இது எந்த பேராகிராஃப்ல இருக்குன்னு சொல்றாங்க? செகண்ட் பேராகிராஃப்ல இருக்குன்றாங்க. இதோ போவோம், நம்ம செகண்ட் பேராகிராஃப் போய் அந்த பேசேஜ்ல இருக்கக்கூடிய செகண்ட் பேராகிராஃப நம்ம இப்ப பார்க்க போறோம். ஓகே, இங்க பாருங்க. The primary principle underlying classical realism is a concern with the issues of war and peace. Okay, இத பத்தி தான் பேசுறாங்க. Okay,
So the members of the classical theory realist school mainly attribute war and conflict to what is termed the security dilemma. In the absence of any prevailing global authority, each nation is required to address its own security. குளோபல் அத்தாரிட்டி இல்லைன்னா தான் ஒவ்வொரு நேஷனும் அவங்களுடைய செக்யூரிட்டியை பத்தி பேசணும். ஓகே, however each nation's quest for security through military இதெல்லாமே இது என்ன சொல்லுதுன்னா, இந்த ஹைஃபனேட்டட் பங்க்சுவேஷன் எதை பத்தி பேசுது அப்படின்னு சொன்னா, செக்யூரிட்டினா எதை மீன் பண்றாங்கன்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது. ஓகே, so the each nation's quest for security necessarily unsettles other nation. Okay, these nations react to feelings of insecurity by engaging in their own aggressive actions, which leads other nations to react similarly, perpetuating the cycle. Okay, so globalization இருக்கு, global support இருக்கும்போது அவங்களுடைய செக்யூரிட்டி, அந்த நேஷன் அந்த அவங்களுக்கு இருக்க செக்யூரிட்டியை பாதுகாப்பா வச்சுக்கிறாங்க. ஓகே, சப்போஸ் ஓகே இந்த மாதிரியான செக்யூரிட்டி இல்லாத பட்சத்துல என்ன நடக்கும்? வார் வருது. ஓகே, வார் வருதுன்னா வார் அவங்க விரும்புறாங்க, அதனால சண்டை போடுறாங்க. ஆனா நமக்கு இந்த கொஸ்டின்ல இங்க பாருங்க, அப்ளையிங் இன்ஃபர்மேஷன் அப்படிங்கிறது in the absence of any prevailing global authority, each nation is required to address its own security needs ன்னு சொல்லும்போது you need to find which choice டி தான் சப்போர்ட் பண்ணுது. ஓகே, குளோபல் அத்தாரிட்டி இருந்ததுன்னு சொன்னா ஓகே வாருங்கிறது இருக்காது. அப்ப மத்ததெல்லாம் சப்போர்ட் பண்ணலையா, நீ இந்த ஆன்சருக்கு சப்போர்ட் பண்ணலையானா நிச்சயமா சப்போர்ட் பண்ணல. ஓகே, சில கண்ட்ரிஸோட சண்டை போட்டுட்டே இருக்காங்க. சில கண்ட்ரிஸ் சில டிக்டேட்டர்ஸா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, பீஸ்ஃபுல் ரிலேஷனை வச்சுக்கிறேன்னு சொல்றாங்க. ஓகே, ஆனா ஒட்டுமொத்தமா இந்த நேஷன்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு ஒரு அத்தாரிட்டேட்டிவ் வேர்ல்டு கோர்ட்டுக்குள்ள வந்த பிறகு, ஒரு யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்குள்ள வந்த பிறகு, குளோபல் அத்தாரிட்டி எடுத்த பிறகு வார் வார்ஸ் டிக்ரீஸ் ட்ரமாட்டிக்கலி, ரொம்ப அந்த போர்னுடைய தன்மை குறைஞ்சிருக்கு அப்படிங்கறத இங்க பேசுறாங்க. ஓகே, ஸோ அடுத்து ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு பாருங்க. The author most likely regards the classical realist theory of international relationship with, okay, எதோட ஆத்தர்னுடைய ரிகார்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா, அவருடைய டோன் என்ன? ஓகே, அவர் என்ன பத்தி பேசுறாரு? ஜெனரல் லேக் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட், அன்கன்வின்ஸ்ட் டிஸ்மிசல், இன்டைரக்ட் டிஸ்அப்ரூவல், எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் அக்செப்டன்ஸ். ஓகே, ஸோ எது இந்த கிளாசிக்கல் ரியலிஸ்ட் தியரி ஆஃப் இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன்ஷிப்ங்கிறது எதோட சார்ந்து இருக்கு அப்படின்னா, ஆத்தருடைய டோன் தான். எதை வச்சு அவர் இதை எழுதியிருக்காரு. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் ஹவ் யூ ஹாவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த பேசேஜ். ஓகே, அடுத்தது நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க. அக்கார்டிங் டு த பேசேஜ், வாட் இஸ் த அண்டர்லையிங் பிரின்சிபிள் ஆஃப் கிளாசிக்கல் ரியாலிசம்? ஓகே, இது என்ன டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்? இது ஃபேக்சுவல் கொஸ்டின். ஓகே, இது ஃபேக்சுவல். என்ன பிரின்சிபல்? கிளாசிக்கல் ரியாலிசத்தினுடைய பிரின்சிபல் என்ன? ஓகே, issues of warranties as already discussed in the words, keywords பேசேஜ்லயே இருக்கும். ஓகே, சோ ஃபேக்ட் தான், இது ஃபேக்ட் தான், வாரும் பீஸ பத்தி தான் டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. இது ஃபேக்சுவல் கொஸ்டின், யாருமே இதை என்ன பண்ண முடியாது, சேஞ்ச் பண்ண முடியாது. Okay, so this is a factual type of question. Okay, so this is how these are the different types of questions you have to find out in the passage. ஒரு பேசேஜை படிக்கும் போது ஃபேக்சுவல் கொஸ்டினா, டிஸ்கிரிப்டிவ் கொஸ்டினா, டோன் எப்படி இருக்கு, இதைத்தான் நீங்க பார்க்கணும், இதைத்தான் நீங்க அனலைஸ் பண்ணி படிக்கணும். ஓகே, ஸோ இதுக்கப்புறம் பேசேஜை படிக்கும் போது you just look into the questions, that how the questions are related and how the questions are based and how the questions are asked related to the passage. இதை நீங்க பாருங்க. ஸோ இனிமே நீங்க பேசேஜ் படிக்கும் போது இந்த இன்ஃபரன்ஸா, ஃபேக்சுவலா, மெயின் ஐடியாவா, சப்போர்ட்டிங் ஐடியா கொஸ்டினா, டோன் எப்படி இருக்கு, உங்களுடைய இன்ஃபரன்ஸ் எப்படி இருக்கு, உங்களுடைய அசம்ஷனை டெஸ்ட் பண்றாங்களா, உங்களுடைய பவர், எபிலிட்டி டு பிரிங் அ கன்க்ளூஷனை டெஸ்ட் பண்றாங்களா, நீங்க பாருங்க. Okay, so with this I will
I will just end the session. In the ஒரு passage, once again you go through, read the passage and read the explanation with the PPT shared with you. Okay. And have a nice day. Thank you, one and all. Thank you very much.